मेरे कदम ना उच्चियां कंधा नूं अपने आप टप जाते जे तू एडा ही बहादुर है तो फिर जेल तक कितना ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਕਟਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਕ ਵਕਤ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ जनाब यूसुफ खान साहब और दूसरा हाजी सुल्तान राही साहब। ठीक है जी। किस्सा ये है जनाब कि कुछ हल्के कह रहे हैं कि यूसुफ खान जिहड़ा सी वो सुल्तान राही नूं गालां कढदा हुंदा सी, बुरा भला कहंदा सी। क्यों? इहदी की वजह? शायद लोग ये कहंदे सी भी जिहड़ा यूसुफ खान है ना, मकसद ये आ क्योंकि वो कद काट रंग दे हिसाब दे नाल और खूबसूरती के लिहाज नाल वो समझदा सी कि मैं एक खूबसूरत आदमी हाँ। मैं एक जिवें कहंदे हर तरह जिहड़ा मेरे च एक्टर वाली खूबी आ। लेकिन जिहड़ा सुल्तान राही आ वो की आ, ना कोई अक्ल ना शक्ल। वो पंजाबी च नहीं कहंदे ना अक्ल ना शक्ल ना वजह। ते एक आम जी शक्ल वाला, एक फीने जे नक वाला। लेकिन ये जी ना, इस वास्ते उन्होंने अपने आप थोड़ा गुरूर सी, हल्का कह रहा है। लोग हल्के फिल्मी हल्के चों कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी काम का ही नहीं सी समझदा उन्होंने, कि वो कोई हीरो ही नहीं सी। क्या ये दुरुस्त आ जनाब? ये गल ठीक आ? लो हुण आपां तुहानूं दसदे हां भी ये सही आ या कि बस एवें शोशे ही आ होणगे। कोई मैं नहीं कहता भी झगड़े नहीं होंदे, झगड़े तो हर जगह ते होंदे यार, हर शोबे च ही होंदे आ। लेकिन क्या इन्नी हद तक है सी कि भाई वो 24 घंटे उन्होंने ना पसंद करता, देखना नहीं सी चाहता? लो सुनो फिर जी। अज मैं जरा तुहानूं ना, लोग कहते हैं कि जी शायद अगली गल पता नहीं किन्नी क नफरत करते सी, लेकिन अज मैं तुहानूं थोड़ा जिहा उन्हां दे जिहड़ा ना प्यार दा, एक अंदर दी मुहब्बत दा वाक़या सुणाउणा वा कि क्या वो वाकई गल सी या आपस च किन्नी के जी सी ना उन्होंने मुहब्बत सी, प्यार सी। ये बंदे दे ये ना कई दफ़ा बंदा जो किसी गम च हुंदा या किसी कहते नहीं दर्द विच हमेशा सच्चाई निकलती है। पहले बंदा एवें वो दुनियादारी कर रहा हुंदा वा। अज तुहानूं मैं ये दसना कि उन्हां दी विच प्यार किन्ना सी। साडी असलीयत पता की है? आपां लोगां दी, आपां लोगां ने किसी दी इन्नी क बुराई है ना, उस बुराई नूं उछाल उछाल के वड्डा कर करके ते बच जाना किसी अपने मफाद वास्ते। जिवें अजकल यूट्यूब ते मफाद है कि मैनू व्यू मिल जान, किसी दे कपड़े लाई जाते हैं, किसी दे फाड़ी जाते हैं, किसी दे की करी जाते हैं। मकसद ये नहीं वेखते कि अगर किते कोई है भी है मसला ऐसा तो उन्होंने छुपाउणा बनदा। जे गल करनी भी पै रही तो क्लोज होके अंडरग्राउंड गल करनी है। अल्लाह माफ़ करे यार, साड़ी फितरत बन गई है कि असी ना अपने वास्ते बस अगले नूं समझो नंगा कर देना। तो ये गलत आ, 100% गलत आ। लो तुहानूं मैं दसदा वां कि जनाब उनके दरम्यान की वाक़या की किन्नी क जिहड़े ना मुहब्बत दा की तकाज़ा। 9 जनवरी 1996 का वो दिन सी जदों हाजी सुल्तान राही दा जिहड़ा ना गुजरांवाले वाला बाईपास के दरम्यान च डाकुआं की मज़ामत जिहड़ी हुई सी ਉਹਦੀ ना सिलसिले च वफात हो गई। और उन्होंने वफात के नाल अरबां रुपए का नुकसान तो होया ही होया, यानी कि करोड़ां अरबां का कह सकते हैं असीं इंडस्ट्री दे विच कि फिल्मां बेकार हो गई, कोई उन्होंने सैट बन ना सकी, कोई डुप्लीकेट लैके बनाइयां वो बेकार चल ना सकियां। लखां नहीं करोड़ां नहीं, मैं तो कहांगा अरबां का नुकसान होया। और जिंदे विचों सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा ना वो ये होया जिन्हां बेरोज़गार लोगों के, बेवा औरतों के, यतीम बच्चों के घर पलते सी, घर चलते सी। मकसद ये वो पलते सी लोग, वो बेचारे नहत्ते हो गए। उन्होंने को समझ लो कि उनका आसरा खत्म हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने हाजी सुल्तान राही नूं इहो जिहे लोगों वास्ते एक बहुत बड़ा वसीला बनाया होया सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਸਾ और दसन की कोशिश कर रहा
ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕਬਰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗਮਜ਼ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਹੌਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਆ? ਅੱਜ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਨਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਐਵੇਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਫਿਲਮੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਕੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਾਦ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਹੀ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਹਸਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਿਓ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਿਓ, ਛੱਡੋ ਜੀ। ਉਹ ਸੀ ਹਾਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। अस्सलाम वालेकुम।